ناظرین، ہم نے باہر دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کے جانور یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور ڈیرے پہ بھی آپ کو دکھایا ہے کہ وہاں پر ماشاءاللہ بہت سارے جانور ہیں۔ تو یہ سارا جو نظام انصرام ہے یہ سید جمیل شاہ کاظمی صاحب کے انڈر ہے، اور انہی کے زیر سایہ ہے یہ سارا معاملہ۔ تو چونکہ یہ ہماری ٹیم کا بھی حصہ ہے ماشاءاللہ، اور اس طرح سے بہت ساری انفارمیشن ان سے ہم حاصل کریں گے ابھی کہ یہ قربانی کے حوالے سے یہ جانور پہلے خریدنا یا بعد میں خریدنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا یہ کیا معاملات ہیں۔ تو اس سارے چیز کے بارے میں انفارمیٹیو بہت ویڈیو ہونے والی ہے آج، تو مختصر ہوگی لیکن بہت انفارمیٹیو ہوگی۔ بات کرتے ہیں شاہ جی سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ تشریف لائے اور ہمارے جانوروں کو آپ نے دیکھا، ہمارے باڑے کو بھی وزٹ کیا جہاں ہم نے بیل وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، اور مسجد کو بھی آپ نے وزٹ کیا۔ شکریہ ماشاءاللہ شاہ جی، بہت مزہ آیا دیکھ کے، بہت زبردست پیارے پیارے جانور ہیں آپ کے پاس۔ تو یہ کیا آپ کا کوئی اپنا باڑا ہے یا کہ یہ کسی کوئی آپ کے انڈر یہ چلا رہا ہے، سیل کر رہا ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے اس میں؟ الحمدللہ ہم شروع سے 2011-12 سے جب ہم یہاں آئے تو ہر سال ہم اپنے جانور لاتے ہیں، اور ان کو سال بھر ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں، اپنے دوستوں کو ان کے فارم پہ رکھ دیتے ہیں، وہاں سے ان کو پالا پوسا، اور ایک ایک مہینہ لا کر پہلے یہاں ہم اسلام آباد میں بھی رکھتے ہیں جہاں آپ ابھی دیکھ کے آئے ہیں۔ تو یہ ہمارے کافی سارے دوست ہیں، ہم مل کے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن سارے جو ہے الحمدللہ وہ بندہ ناچیز کی زیر نگرانی کام کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو شاہ جی، یہ جانور کا اگر کوئی پہلے بندہ خرید لیتا ہے تو اس میں کیا احکامات ہیں، اس کی دیکھ بھال کرنے کے حوالے سے شرائع کیا معاملات ہوتے ہیں، اور اس میں ثواب کا حقدار بندہ کس کس طریقے سے بن سکتا ہے؟ دیکھیں جی، قربانی بہت بڑا عمل ہے، بہت ثواب ہے اس میں، اور قربانی سے بڑا قربانی والے دن اور کوئی ثواب نہیں ہے، سب سے زیادہ ثواب اس میں، تو اتنا ہی اس جانور کی حفاظت کرنا بھی ثواب ہے۔ تو اسلام آباد کے اندر لوگوں کو سب سے بڑا مسئلہ قربانی کے جانوروں کو رکھنے کا ہوتا ہے، تو ہم اپنے سیکٹر یہ جو جیتے رہے ہیں اس کے لیے الحمدللہ ہم پہلے سے یہ ہمارا اپنا فارم ہے اور دوست ہیں مل کر اس کو چلاتے ہیں، تو اس کے اوپر ہم قربانی والے دن تک جو ہے وہ جانور ہمارے پاس رکھنے کی اور ان کی حفاظت کی، ان کا چارے کی جو ہے وہ بندوبست موجود رہتا ہے۔ اگر کوئی قربانی کے پہلے دن کوئی نہیں کرنا چاہتا، دوسرے دن یا تیسرے دن کرتا ہے، اس کے لیے ہم یہ سہولت یہاں رکھتے ہیں، اور یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات ہوتی ہے اعتماد اور یقین کی، اور الحمدللہ ہمارے اوپر لوگ اعتماد بھی کرتے ہیں، یقین بھی کرتے ہیں، تو ان کے اعتماد اور یقین کی وجہ سے ان کو ہم اچھی سے اچھی سہولت پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ بہت ہی زبردست بات آپ نے بتائی کہ اگر کوئی شخص آپ سے خریدتا ہے اور اس کو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ رکھ نہیں سکتا ہے جو G13 G14 کے ایریے کا ہو، تو اس کے لیے یہیں پر رکھنے کی سہولت ہوگی، تو کیا اگر وہ اتنے دن رکھے گا تو اس میں اس کو چارے کے لیے پے کرنا پڑے گا یا رہائش کے لیے اس کو الگ سے پے کرنا پڑے گا؟ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ ہم بالخصوص جو اپنے جانور ہوتے ہیں وہ لاتے ہیں، اپنے فارم پہ رکھتے ہیں، تو جس وقت بے اور شراء ہو جاتی ہے، خرید و فروخت ہو جاتی ہے، خریدار ہم سے خرید لیتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ باتیں ہو جاتی ہے، بعض لوگ اپنے پاس لے جاتے ہیں، بعض کے لیے جو سودا ہی ہماری بے ہی تب ہوتی ہے کہ آخری دن ہم اس کو یہاں سے اٹھائیں گے، تو ظاہر ہے وہ ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور کچھ دوست احباب ہمارے جو اس مسجد کے متعلقہ لوگ ہیں، اس ایریے کے لوگ ہیں یا دوسرے اور باہر سے لوگ آ جاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے پاس اس سے پہلے وہ جانور لاتے ہیں اور رکھتے رہیں، اور وہ طے کر دیتے ہیں کہ ہم 2 دن کے آپ کو اتنی پیمنٹ کریں گے، تو یا جو دوست احباب کہتے ہیں کہ ہمارے دائرے کے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ ہم ایک جانور رکھیں تو اس کا پانی، اس کا بجلی بل، اور وہاں ہم نے بندہ جو ہے چوکیدار ہے دیکھ بھال کے لیے، ایک جانور کے لیے بھی رکھنا ہے، اور 100 ہو تو 100 کے لیے بھی ہم نے رکھنا ہی ہوتا ہے۔ زبردست۔ تو شاہ جی، اجتماعی قربانی کا آپ کے اپنے اس مسجد یا اپنے اس ٹرسٹ کے ذریعے بھی کوئی ہوتا ہے انتظام کہ اجتماعی طور پر کوئی قربانی کرتا ہے یا کوئی حصہ ڈالتا ہے، تو اس کا کوئی انتظام ہوتا ہے آپ کے پاس؟ الحمدللہ مسجد حاضہ کے اندر، جامع مسجد غوثیہ رضویہ G13 کے اندر گزشتہ سال تقریباً 30 جانور تھے، اور اس سے گزشتہ سال بھی 21، 22، 25، اور اس مرتبہ بھی الحمدللہ 25-30 جانور یہاں اس مسجد میں ذبح ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات ایک میں بتاؤں، شاید یہ کسی اور مسجد میں ہو، اس مسجد کے نمازی اپنی طرف سے پوری گائے فی سبیل اللہ وقف کرتے ہیں غریب لوگوں کے لیے، اور وہ ہم ان گائے کو ذبح کرتے ہیں نیلم ویلی کے اندر، وادی نیلم، اور وہاں ایک تو سستی جانور مل جاتے ہیں، پھر کسائی کا یا رکھنے کا یا دیگر اخراجات نہیں ہوتے، اور وہ پورے جانور کا اگر کوئی 2 سال کا جو ہے وہ بچہ بیڑا لینا چاہتا ہے یا چھوٹی گائے لینا چاہتے ہیں، گائے بھی ہوتی ہیں اچھی بچیاں جو ہوتی ہیں خوبصورت، وہ 70 ہم نے 70,000 کا ایسا رکھا ہوا ہے، تو اس میں وہ اچھے سے اچھا جانور وہاں مل جاتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ وہاں ان میں کم از کم 1.5-2 من، 2.25 من، اور کسی میں 2 من بھی گوشت جو ہوتا ہے وہ نکلاتے ہیں، یہ اس حصے میں ہم نے وہاں تک اس جانور میں رکھے ہوئے، اس مرتبہ ہم خرید چکے ہیں وہاں کے لیے، اور ابھی بھی بکنگ جاری ہے۔
माशाल्लाह। तो ये सारे निज़ाम व इंसराम मतलब जो है कि इज्तिमाई कुर्बानी का वो यहाँ पर भी होता है, नीलम वादी में भी होता है। तो यहाँ पर जो आप ग़ुरबा को तकसीम करते हैं उसमें कोई तमीज़ होती है? तमीज़ से मुराद कि किस एरिया के अंदर, तो यहीं G13 G14 के इर्द गिर्द या कोई और किसी इलाके में भी तकसीम होता है, उसका क्या तरीक़ाकार होता है? उसका तरीक़ाकार हमने ये अपनाया कि पहले हम लिस्टें बना लेते हैं कि हमारे पास ये पता होता है कि फ़लाँ जगह बेवार एरिया है, यतीम बच्चे हैं या कोई गरीब लोग हैं जिनका अपना घर नहीं है, किराएदार हैं या झोपड़ियों में जा रहते हैं, तो वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इस्लामाबाद का भी पता है। वो इस्तिताअत के मुताबिक होता है कि हमारे पास कितने जानवर आए और कहाँ कहाँ हमने देने हैं, और किसी वक्त हम पूरे का पूरा जानवर वहीं भेज देते हैं, वहीं ज़िबा किया और सब लोगों में तकसीम हो जाता है। और आपके चैनल की वसादत से मैं यही कहूँगा कि आप अपना गोश्त वहाँ पर भेजें जहाँ पर पूरा साल लोग जो है वो गोश्त के इंतज़ार में रहते हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, अपनी बड़ी गुर्बत की ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। तो यहाँ अगर आप जानवर तो आपने ज़िबा कुर्बानी करनी ही है। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग होते हैं वो 1.5 2 लाख का एक बकरा ख़रीदते हैं, एक बकरा, तो उससे 1.5 लाख या 2 लाख के आप 2-3 जानवर ख़रीदें और 3 जानवरों की आप कुर्बानी हो जाएगी। और अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके असहाब, आपके अहले बैत इत्हार, आपके अज़वाज मुतहरात की तरफ से, आप अपने तरफ से अपने वालिदैन, अपने भाइयों के हिस्से डालेंगे, 3 जानवर हो गए तो 21 हिस्से हो जाएंगे, 21 बंदों के। एक बकरा ज़िबा करेंगे आप 2 लाख का एक बंदे की तरफ से होगा। अगर 21 बंदों की वजह से करें और 3 बैलों को ज़िबा करें तो कितना बड़ा सवाब भी और कितने गरीबों तक गोश्त भी पहुंच जाएगा। और फिर आप बकरा ही लेना, आप तो हल्का बकरा लें, आप छोटा बकरा लें, जिससे आपकी जो है वो ज़ौक़ और आपकी लज़्ज़त भी पूरी हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कुर्बानी का गोश्त गरीबों मस्कीनों तक पहुँचाएँ। जी बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, देखा आपने कि शाह साहब ने माशाल्लाह ये बताया कि हमारे इस इलाके के अंदर G13 G14 के अंदर ये बहुत अच्छा इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है कि इस्लामाबाद के लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि रिहाइश की बहुत प्रॉब्लम होती है कि जानवर, अपनी रिहाइश बड़ी मुश्किल से होती है, तो जानवर को कैसे संभालना है, तो उसका भी इंतज़ाम किया गया है, बहुत अच्छी तरह से इंतज़ाम किया गया है। और इसके अलावा चारा डालने के लिए बाकायदा वहाँ पर बंदा रखा गया और उसकी पूरी ज़िम्मेदारी शाह जी उठा रहे हैं कि आखिरी दिन तक। कोई बंदा पहले दिन अगर कुर्बानी नहीं करना चाहता है, दूसरे दिन करना चाहता है, तो उसके लिए भी प्रॉपर इंतज़ाम यहाँ पर मौजूद होता है। और बै करने के हवाले से मतलब कोई बंदे पहले से तय कर लेते हैं कि जनाब हम पहले दिन लेंगे, दूसरे दिन लेंगे, तो तब तक का इंतज़ाम होता है। तो शाह जी, अगर इस दौरान खुदा न खास्ता कोई जानवर किसी न किसी हादसे की वजह से या किसी बीमारी की वजह से अगर मतलब फौत हो जाता है या मर जाता है या ज़ख्मी हो जाता है, यानी कि वो कुर्बानी के काबिल, तो उसके लिए फिर क्या आप फरमाते हैं, क्या हुक्म होगा? अब देखें, ये तो शरई मामलात हैं जी। एक होता है चौकीदार, हम तो उस अपने फार्म के चौकीदार की हैसियत से काम करते हैं, या हमसे कोई ख़रीदता है, जब हमारी अपनी बे और शरा हो जाती है, ख़रीदो फरोख्त हो जाती है, तो फिर ज़िम्मेदारी तो उसकी होती है, हमारी रखने की ज़िम्मेदारी होती है। अगर कोई इस दौरान जानवर हमसे नुकसान हो गया तो हम उसको देने के पाबंद हैं। अगर कोई बग़ैर यानी एहतियात के कोई इस तरह गुम हो जाए, तो कुदरती आफात के साथ मामला हो गया, तो ये फिर ज़ाहिर है उस बंदे को जानवर अपना ख़रीद कर कुर्बानी करनी पड़ती है। सही, यानी कि जो कुदरती आफात के ज़रिए या इस तरह का कोई मामला होगा एक्सीडेंटल, तो उसमें आपकी ज़िम्मेदारी नहीं होगी, और अगर आपकी बेएहतियाती का कोई ऐसा मामला हुआ तो उसमें मतलब आप ज़िम्मेदार होंगे। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सिर्फ हमारे फार्म पे 3 चौकीदार हैं माशाअल्लाह, और जो जानवरों को देखभाल कर रहे हैं वो पूरा अमला है। और जो ये हमारा फार्म है, इस पर पूरा साल भैंसें वगैरह, गाय, उस्मान भाई जो हैं, जो आपसे मिले भी होंगे, तो उस्मान भाई ने यहाँ पूरा फार्म रखा हुआ, 3 कनाल का ये फार्म है। ज़बरदस्त। नाज़रीन, बहुत मज़ा आया। तो इस तरह ये हमारे इलाके के लोगों तक, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उन तक ये बात पहुंच गई कि आपने अगर ख़रीदना हो और अच्छे दामों में और अच्छे, माशाल्लाह आपको वीडियो में नज़र आ रहे होंगे, बहुत अच्छी अच्छी नस्ल के और अच्छे फरबा किस्म के जानवर मौजूद हैं यहाँ पर। यानी कि अगर कोई हिस्सा डालता है तो एक एक हिस्से में काफ़ी ज़्यादा गोश्त आ जाएगा। तो मतलब एक जो मकसद होता है ना बंदे का, ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त गरीबों तक पहुंचाना, जैसे शाह साहब ने भी फरमाया, तो वो यहाँ पर पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है कि जानवर माशाल्लाह अच्छे संभाले हुए, देखभाल किया हुआ और ख़ूबसूरत, यानी कि जिस तरह होता है ना, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि खूबसूरत से खूबसूरत जानवर की कुर्बानी की जाए, तो वो सारी बातें यहाँ पर पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये बहुत ही मज़ा आया शाह साहब से बात करके। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह आगे भी ईद कुर्बान की मुख्तलिफ़ मंडियों में हम विज़िट करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। और इस दौरान अगर कोई इंसिडेंट होता है, कोई मज़े का कोई होता है, तो वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। आपका पहला विज़िट है जी शाह जी, आज पहला विज़िट। आज आपने एक तो जामे मस्जिद गौसिया रिज़विया से और दूसरा सदात से आपने इफ्तिताह किया है, तो इस एतबार से मैं आपके चैनल के लिए भी दुआ करूँगा और आपके जो फॉलोअर हैं उनके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला सब के इल्म में, अमल में, रोज़ी, कारोबार में खूब बरकतें अता फरमाएँ। जी जज़ाकल्लाह।
ٹھیک ہے ناظرین، دیکھتے رہیے جیون پاکستان، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.